why is it like this? കംഫർട്ടബിൾ. എന്താ ഇങ്ങനെ ചായ ചെയ്യുന്നൂടെ? ഒന്ന് എഴുതിട്ട് പോയി നടന്നു വന്നാലോ? അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അവിടെ തന്നെ. ദസറ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഭീഷ്മ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? തല്ലുമാല കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ എഴുതിട്ട് പ്രേമമാണോ വലുത് കാമമാണോ? ഞാൻ പ്രേമത്തിലേക്കും ഇല്ല ഒരു സ്നേഹത്തിലേക്കും ഇല്ല. ഞാൻ കാമകൊപ്പതേ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു അത് കിളി പോയതാണ്. ബോഡി ഷേമിംഗ് ആണ്. ബോഡിയിലാണ് മോശമാണ്. അയാളുടെ മൈൻഡിനെ പറ്റി പറയുന്നതും അതിന്റെ മനസ്സിനെ പറ്റി പറയുന്നതും അയാളുടെ ബ്രെയിനിനെ പറ്റി അല്ലേ? ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കാം. ഒരാളെ വെറുതെ ഒരാളൊരു കാര്യം പറയുമ്പോഴേക്കും ഇവന് കിളി പോയതാണ്, ഇവന്റെ വട്ടാണ്, ഇവൻ കഞ്ചാവ് ബോഡി ഷേമിംഗ് ആണ്. ഇതൊന്നും പറഞ്ഞ് പറയുന്നവർക്കോ കേൾക്കുന്നവർക്കോ ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായാലും ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവരൊന്നും കിളി പോയിട്ടില്ല. അവരുടെ തലയിൽ കിളി ഇങ്ങനെ മുട്ടിട്ട് പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ ബലയ മൂവി റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് തെലുങ്കില്. പ്രിന്റ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ്സ് ഫ്രം വേർ? ഫ്രം ഹൈദരാബാദ്. നോ അങ്ങനെ. അത് തന്നെ വിശേഷം. ആദ്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇന്റർവ്യൂ. താങ്ക് യു. സോ ബലയ മൂവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടില്ല. സാധാരണ വിളിക്കാറില്ല. അങ്ങനെ പറയല്ലേ. ഇവിടുത്തെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. So tell us about the movie. Tell us about the movie. Is Balaya movie is very before I do a Telugu movie as an actor, I was very much how they are making this type of little extra ordinary movies, no, like when we get a punches, we see the inner veins and the broken bonds and the hearts come out like that. But after doing 2-3 movies, I joined Balaya movie. But Balaya is very like a common man. He sit in the location after his shot and talk to everybody. But people is a presenting or is an image like in the public. He is very rude and he is Arrogant. behaving arrogant. Because why, you know? Why? Because he communicate with people. Then only is Yeah. others all not nobody is communicating. So someone who do work, he get bad reviews. bad reviews, bad work, bad habit, or bad man. Someone who don't do works, he is clean. But Is it good? he's a common man. He's No, very I'm down to asking, earth. is it good or bad? Who is doing bad or good? The public. The public is doing Public, bad. not, someone who is not doing work and I is not doing good. Is not doing good. This is not good. That guy is bad actually. That other guys are doing work minimum. They are talking. The Balaya is talking to everybody, each and everybody like same in the locations. That's why he's getting. If he doesn't talk to people, then he He is won't very have the good. Okay, yeah, I get it. That is why misunderstanding in our in our society. That's in Kerala or in Hyderabad, anywhere. I get it. How was your interaction with him? I don't know Telugu and he don't know Malayalam and we speak each other a lot of time. Yeah. How? And that's not surprising me. My dad has come with me. And dad and Balaya speak in dad in Malayalam and Balaya in Telugu. They smoke lot of time. How they communicating? How we communicate? Not with language only. Not only with the language. With body. Body language. That's the main language in movie. Body language. Hey, why is it like this? I'm comfortable. This is you got nothing. എന്താ ഇങ്ങനെ ചായ ചെയ്യുന്നൂടെ? ഒന്ന് എഴുതിട്ട് പോയി നടന്നു വന്നാലോ? അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അവിടെ തന്നെ. This is body language. Okay. Like that they speak. Hey, ചായ കുടിച്ചു.
ഏയ് ചായ. ഡാഡി കേട്ടു. ഡാഡി ഏയ് വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട, എനിക്ക് ചായ വേണ്ട. That's the main thing old people use. Okay. Body language is very important in movie, according to movies. ഉം. നമ്മളിപ്പോ എന്തിനാ എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞത്? താൻ ഇംഗ്ലീഷാണോ? എനിക്ക് ഏത് പഠിച്ചത്? CBSE. ആ അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷാണ്. ഇല്ലല്ല, എന്നാലും നമുക്ക് മലയാളം അറിയാം. ഈ CBSE എന്താ ചേരാൻ കാരണം? CBSE CBIയുടെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി ചോദിച്ചിട്ടാണോ? CBSE ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇതാണല്ലോ. ഏത് സ്റ്റാൻഡേർഡ്? CBSE എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതിന്റെ? ഹിന്ദി 1-ാം ക്ലാസ് മുതൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ? ഹിന്ദി അറിയോ? എനിക്ക് അങ്ങനെ അറിയില്ല. പിന്നെ CBSE പഠിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം? സെൻട്രൽ സിലബസ് എന്നല്ലേ? ആ, സെൻട്രലായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലല്ലോ കേരളത്തിന്. ബന്ധമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാംഗ്വേജ് പരമായിട്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ അബ്രോഡ് ആയിരുന്നു പഠിച്ചത്, അപ്പം അവിടെ CBSE ആയിരുന്നു മെയിൻ. അബ്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ UAE. ബ്രോഡ്വേയിലോ? UAE UAEയിലാണോ പഠിച്ചത്? ആ. US-ലാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കാര്യം ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ അധികം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ. അല്ല, CBSE അങ്ങനെ താഴ്ത്തി പറയരുത് കേട്ടോ. What? CBSE is nice, no? Like US, not like Indian culture, no? But mine was Abu Dhabi Indian school. Oh, that's very strict. Yeah. Then we can't liquor, smoke, nothing. സ്കൂളിലോ? സ്കൂളിലല്ല പുറത്ത്. അത് UAE has their restrictions. You have no restriction. UAE king said, if you want to go to bar, they go. If you want to go to church, you go. Don't interrupt. Yeah. I mean, I had a good time living there. Good time with whom? Yeah, good time in UAE. Yeah. Anyways, coming back to our topic. മലയാളം. മലയാളം. ഇപ്പം മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിയില് you jump to many other industries. Eh? Like as in Telugu മലയാളി പോണോ? തെലുഗു ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് പോയി. സോ ലൈക്ക് ഇപ്പം വേറെ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഡിഫറൻസ് എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ലാംഗ്വേജ് ഇസ് വെരി ഡിഫറെന്റ്. അപ്പൊ ഹൗ ഡു യു കോപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് ദാറ്റ്? നമുക്കറിയാം, നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് അറിയില്ലല്ലോ, മലയാളം മാത്രമല്ലേ അറിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല. അല്ല, അപ്പം ഡയലോഗൊക്കെ ഡെലിവർ ചെയ്യുമ്പം അത് പഠിക്കുമ്പം. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് മൂവി ചെയ്തത് ദസറ. ദസറ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഷൂട്ടിന് ചെല്ലുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ തെലുങ്കു കന്നഡ എന്താണെന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് അറിയില്ല. എനിക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തെലുങ്കാണ് ഇത് കന്നഡയാണെന്ന് കേട്ടുള്ള അറിവുണ്ടല്ലോ, അതുപോലും ഇല്ല എനിക്ക്. തമിഴ് കേട്ടാൽ അറിയാം, എനിക്ക് ഹിന്ദി കേട്ടാൽ അറിയാം, ഇംഗ്ലീഷ് പിന്നെ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പം ഈ തെലുങ്കും കന്നഡയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പോലും എനിക്കറിയില്ല. എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ദിവസം തന്ന സീന് ദസറ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഭീഷ്മ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? തല്ലുമാല കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ എഴുന്നേറ്റ് തല്ലുമാല ആരെ ഇവിടെ? മമ്മൂടിയുടെ അല്ലേ? അല്ല, റോബോട്ട് ടൊവിനോണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ എവിടെ പറഞ്ഞെടുത്തിയ തെലുങ്ക് പടം ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. ഇല്ല, കാണാം, എനിക്ക് കാണാം. അപ്പൊ ദസറയില് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഷൂട്ട് എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു സീനുണ്ട് ദസറയില്. നമ്മുടെ കീർത്തി സുരേഷിന്റെ ക്യാരക്ടർ, അതാണ് ഫസ്റ്റ് ദിവസം എടുത്തത്. ഒരു 3-4 പേജ് ഡയലോഗ് തെലുങ്ക്. ഒരു രാത്രിയാണ് ഷൂട്ട് തുടങ്ങുന്നത്, രാത്രി സീനാണുള്ളത്. ഒരു 3 മണി 4 മണി ആയപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ പഠിച്ചിട്ട് തലയിൽ കയറുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, സാറേ ഒന്ന് നിർത്തിയേ പ്ലീസ്, എനിക്ക് ഒന്നും തലയിൽ കയറുന്നില്ല. അതിനു മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്ക് തെലുങ്ക് വായിക്കാനും എഴുതാനും കേട്ടാലും ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. ഫസ്റ്റ് ദിവസം തന്നത് 3 മിനിറ്റായിരുന്നു. ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാർ വരും. അപ്പോൾ ഈ ഡയലോഗ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തലയിൽ കയറില്ല. കാരണം ഈ വേർഡ്സ് തന്നെ സെപ്പറേഷൻ അറിയില്ല നമുക്ക്. ഇപ്പൊ ആടും നീ കുസൂരി കാലിച്ച് പെള്ളി ജസണ്ടി പിള്ളേനെ രാത്രി ചീരച്ചൂട ഉള്ളേനെ എവിടെ ഗൊബ്ബ, ഇതിലിപ്പോ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഇതിപ്പോ എവിടെയും മുറിക്കണ ഏതാണ് വേർഡ് ഏതാ സെന്റൻസ് മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരാൾ പറയുമ്പോ തെലുങ്ക് വേർഡ് അത് ഇവിടെ ഇത്ര സെന്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒരു വേർഡാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു സാധനം മനസ്സിലാവും. ഇപ്പൊ എനിക്ക് കേട്ട് പറയാം, പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്താ. അന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ആട് നീ കുസൂരി കാണിച്ച് പെള്ളി ജസണ്ടി എന്താ ആട് നീക്കാൻ എന്ന് നമ്മൾ മലയാളമായിട്ടാണല്ലോ കേൾക്കണം. ആദ്യം ആട് നീ കുസൂരി കാണിച്ച് പെള്ളി ജസണ്ടി പിള്ളേനെ രാത്രി ചീരച്ചൂട്ട് തുള്ളേനെ വിളിക്കുമ്പോ പറയുമ്പോ അത് ദസറയിലൊരു ഡയലോഗ്. അത് മാത്രമേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയുള്ളൂ. എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡയലോഗ് ലൈക്ക് മൂവിയിൽ പ്രേമ ഗൊപ്പത കാമ ഗൊപ്പത
അല്ലേ? എന്താണെന്നറിയോ എൻ്റെ അർത്ഥം? പ്രേമമാണോ വലുത്, കാമമാണോ വലുത്? വിച്ച് വൺ ഈസ് വലുത്? പ്രേമം. പ്രേമുണ്ടോ? ഇല്ല, പ്രേമൊക്കെയില്ല. ഇപ്പൊ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വീടി പറഞ്ഞോ? അല്ല, കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ പരിപാടി നിർത്തി. അതെന്താ അപ്പൊ വലിയ സാധനല്ലേ പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞ? പ്രേമം എടുത്തിട്ട് പൊന്നില്ലേ? അത് ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ സാധ്യം പറഞ്ഞല്ലോ. ആർക്കാ തോന്നാത്ത പ്രേമം? അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആകെ തോന്നണല്ലോ. അപ്പുറത്ത് നിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലിന്റ് ആണോ? അല്ല, ഞാൻ ഇരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പ്രേമത്തിലേക്കും ഇല്ല, ഒരു സ്നേഹത്തിലേക്കും ഇല്ല. ഞാൻ കാമകോപ്പതേ. ഞാൻ കുറച്ച് ഓൾഡ് സ്കൂളാ, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓൾഡ് സ്കൂളാ? ഓൾഡ് സ്കൂളാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ സ്കൂള്. കുറച്ച് ഓൾഡ് ഇതാണ്. ഓൾഡ് ആണ് മെയിൻ. ഓൾഡ് ഏൻഷ്യൻ സിവിലൈസേഷനിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ കുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള? എന്താണ്? It's like 3 people, 4 people. Like nowadays no, all single individuals, right? So അതാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡയലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രേമഗൊപ്പ അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ പറയും കാമമേ ഗൊപ്പ, കാമമാണ് വലുത്. എന്തുകൊണ്ട് താൻ പ്രേമമാണ് വലുതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇനി കാമമാണ് വലുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പറ്റി മോശം ധരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ലേ? എന്തുകൊണ്ട് വിചാരിക്കുന്നു? നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് ജനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഫ്ലൈറ്റിലാണോ? എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? രണ്ടുപേർക്കും ഉണ്ടാവുന്ന കാമത്തിൽ നിന്നാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ പറയാ അത് പ്രേമത്തിൽ നിന്നാണ്. ഏതാ ശരി? അവിടെ ഞാൻ വിട്ടു. ഒന്നുമില്ല, നമ്മുടെ ഇടയില് അതിന് വളരെ ഒരു റോങ് ആയിട്ട് ആളുകളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളെപ്പോഴും പ്രേമിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഉള്ളൂന്ന് പറയണത് അല്ലേ? അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ അല്ലാതെ പ്രേമം അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കണ്ടുപിടിച്ച എത്ര കാലമായിന്ന് അറിയോ? അതിനു മുന്നേ കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെയാ? കാമത്തിലൂടെ അല്ല, ഒരാണും പെണ്ണിലൂടെ സെക്സ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അല്ലേ? അത് കാമമാണെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോ ഈ കല്യാണത്തിന് മുന്നേ ഉള്ളതാണ് കുട്ടികളും എന്ത് ഈ ലൈംഗികതയൊക്കെ. ലൈംഗിക ദേവദാനം അതിലൂടെ അല്ലാതെ ഭൂമിയിലേക്ക് ആർക്കും കുഴലിലൂടെയോ പുസ്തകത്താളുകളിലൂടെയോ ജനിച്ചു വീഴാൻ പറ്റില്ല. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഒരാളുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഉണ്ടാകുന്നതും ജീവൻ ഉണ്ടാകുന്നതും അല്ലേ ഏറ്റവും ആദ്യമുണ്ടായ ഒരു പ്രവൃത്തിയും അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ദിവ്യമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയും അതാണ്. അതിന് ദിവ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തതും അതിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്തതുമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ഇപ്പൊ അടുത്തിടെ ഉണ്ടായ ബോച്ചയുടെ പ്രശ്നങ്ങളടക്കം അല്ലേ ലൈംഗികപരമായിട്ട് അധിക്ഷേപിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ലൈംഗികപരമായിട്ട് ഒരാൾ അധിക്ഷേപിക്കാൻ പറ്റുമോ? അതൊന്ന് വിശദീകരിച്ചേ. ലൈംഗികമായിട്ട് എങ്ങനെ അധിക്ഷേപിക്കുക? വാക്കുകളിലൂടെ പുള്ളി അതാണല്ലോ. എങ്ങനെ ഒരാളെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം, ഈ ഇന്ദ്രൻ സാറിനെ കൊടക്കമ്പി മെലിഞ്ഞ് ഇത്ര അങ്ങനെ അത് അധിക്ഷേപമാണോ? അങ്ങനെ പറയാനിട്ടുണ്ടോ ആൾക്കാർ? ഇല്ല, ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? മെലിഞ്ഞ ആളെ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ടോ? നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോഡിപരമായിട്ട് അവഹേളിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ മോശമായി കണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് ആരെ ആൾക്കാർ കളിയാക്കിയിരുന്നു? നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ. ഈ തൊഴിലുകളിൽ ചെരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വരും ഒരു നായകൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാ? അത് ബോഡി ഷേമിംഗ് ആണോ? എന്നിട്ട് എത്ര പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു? ഇനിയിപ്പൊ മമ്മൂക്ക എന്താ പറയാ ചന്തുവിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ബോഡി ഷേമിംഗ് ആണോ? എന്ത് ക്യാരക്ടർ? ബോഡി ഷേമിംഗ് ആണോ? നമുക്കെന്നെ കാണിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ കൊച്ചിയിലെല്ലാം കാണിച്ചിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോ കാണിച്ചു സുരേഷ് ബോഡി ഷേമിംഗ് ആണോ? ഇതിപ്പോ ആണുങ്ങളെ കളിയാക്കുമ്പോ ബോഡി ഷേമിംഗ് ഇല്ല. അപ്പൊ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ താനും ഇവിടെ വളർന്നു വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ വളർന്നു കഴിഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരും ഇപ്പൊ കണ്ണില് പൊടി ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് മുന്നേ വളർന്നു പോയവര് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രഹാളിക മോഹമാണ് ഏത് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കറക്റ്റായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടതും
ചിന്തിക്കേണ്ടതും വരേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയും ഈ പറയുന്ന കോപ്പന്മാര് ചെയ്യില്ല. ഉം. അവളെ ചീത്ത വിളിച്ച് ഇവനെ കോഷ്ടി കാണിച്ചു അല്ല കൊഞ്ഞാനം കാണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ പ്രശ്നം ഓവറായിരുന്നു. ഓവറായിരുന്നു. ഇതാണ് ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ തെറ്റിച്ച് വഴി തെറ്റിച്ച് സമൂഹത്തെ വഴി പഴപ്പിക്കുന്ന. എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടാ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക്? അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ മലയാള സിനിമയിലെ താരസംഘടനയുടെ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് കുറെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? അവരവിടെ വാതിൽ മുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ വാതിൽമ കൊട്ടി ഉണ്ടാ? ഇല്ല. പക്ഷേ മീഡിയ എന്തെങ്കിലും വേണമല്ലോ. മീഡിയക്ക് എന്ത് വേണം? അവർക്ക് കാശ് കിട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും വേണം. പൊളിപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വേണം. പൊളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ. അതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണെന്നുള്ളത് ഇനി വരും തലമുറ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തലമുറ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഈ പൊറോട്ട നാടകങ്ങളൊക്കെ ഈ മുടി വളർത്തി വരുന്ന ആൾക്കാർ എന്താ പറയാ, ഓ കഞ്ചാവ് അടിച്ച ബോഡി ഷേമിങ് ആണോ? ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് കിളി പോയതാണ് ബോഡി ഷേമിങ് ആണോ? അത് പേഴ്സണാലിറ്റി ഷേമിങ് ആണ്. അപ്പൊ അത് അതിനേക്കാളും മോശമാണ്, ബോഡീനേക്കാളും മോശമാണ്. അയാളുടെ മൈൻഡിനെ പറ്റി പറയുന്നതും അയാളുടെ മനസ്സിനെ പറ്റി പറയുന്നതും അയാളുടെ ബ്രെയിനിനെ പറ്റി അല്ലേ? ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കാം. വെറുതെ ഒരാൾ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോഴേക്ക് ഇവന് കിളി പോയതാണ്, ഇവന് വട്ടാണ്, ഇവൻ കഞ്ചാവ് അടി, ബോഡി ഷേമിങ് ആണോ? ഇതൊന്നും പറയുന്നവർക്കോ കേൾക്കുന്നവർക്കോ ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായാലും ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവരൊന്നും കിളി പോയിട്ടില്ല, അവരുടെ തലയിൽ കിളി ഇങ്ങനെ മൊട്ടിട്ട് പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ സമയം കിട്ടും. ഇപ്പൊ താനൊക്കെ ചോദിക്കേണ്ടത് താനൊരു മാധ്യമപ്രവർത്തക എന്ന നിലയിലാണ്. കാരണം ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ വരുന്ന ഒരാള് ഒരു മാധ്യമ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തകനായിരിക്കും അല്ലേ? ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകന് ഒരു സമൂഹത്തിൽ സിനിമാ നടനേക്കാൾ വളരെ വലിയ കടമയുണ്ട്. അയാൾക്ക് ഇവിടെയുള്ള മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായിടത്തും കയറി ചെന്നിട്ട് എന്താടാ ഇന്ന് വീട്ടിൽ ഇന്ന് കറിയൊന്നും വെച്ചില്ലേ, നീ എന്റെ അപ്പനെ വിളിച്ചില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാനല്ല. അത് ഓരോ ഇഷ്യൂസ് പുറത്തേക്ക്. അപ്പൊ ആ കടമയും കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളാണ് ഒരു സമൂഹത്തിനെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സമൂഹം തെറ്റായി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരവാദികളാവേണ്ടത് അല്ലേ? അവരെത്തിക്കുന്ന വാർത്ത പബ്ലിക്കിന്റെ ഇടയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ ഒക്കെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതായിരിക്കണം. അല്ലാതെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ഷഡ്ഡിക്കഥയല്ല കാണിക്കേണ്ടത്. അല്ലേ? ഷഡ്ഡിക്കഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിക്കാതെ ഇരിക്കുക വേണ്ടത്. ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ടൈംസ് മീഡിയ നമ്മളെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. പോവാം. ഇല്ല, നമുക്ക് സിനിമയെ പറ്റി സംസാരിക്കാം. സിനിമയെ പറ്റി എന്താ സംസാരിക്കാൻ? സിനിമയിലുള്ള അവഹിതങ്ങളാണ്, സിനിമയിലുള്ള മോശപ്രവൃത്തികളാണ്. അതും വേണ്ട, അതൊന്നും അല്ല ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത്. സിനിമ എന്താണ് ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന സിനിമ, അയാൾ എന്താണ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, എന്തുകൊണ്ട് ആളുകളിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല, അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ താൻ ദസറ കാണാതിരുന്നതും ബാലയ്യയുടെ മൂവിയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചതും. എങ്ങനെയാ പറയരുത്? പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഇംഗ്ലീഷ് പടങ്ങളാണ് കാണാറുള്ളത്. ഇംഗ്ലീഷ് പടങ്ങളാ? ഏത്? ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പടം കാണും. 10 മിനിറ്റിന്റെയാണ്. ഞാനങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചത്, കുറച്ച് വേർഡ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്താ ഇല്ല, നമുക്ക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ സിനിമയെ പറ്റി ആക്ച്വലി സംസാരിക്കാം. ഇപ്പം നെഗറ്റീവ് റോൾസ് ഇപ്പം കുറച്ച് ഇഷ്കില് ചെയ്തു. ഇപ്പം നെഗറ്റീവ് റോൾസ് എന്താ ചെയ്യണോ അതെന്താണോ ചോദിക്കുന്നത്? അല്ല, അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഒപ്പീനിയൻ. നെഗറ്റീവ് റോൾസ്, പീപ്പിൾസ് ലൈക്ക് നെഗറ്റീവ് റോൾസ് മോർ. എല്ലാവരും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിന് നമ്മൾ ഒരു ആവശ്യമില്ല. പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിന് ലോകത്തിന് ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ ഭയങ്കര പോസിറ്റീവായിട്ട് ഒരാൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ ചവിട്ടി താഴ്ത്തും. മഹാബലി എന്തുകൊണ്ട് ചവിട്ടി താഴ്ത്തി? മഹാബലി ഭരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇവിടെ കള്ളവുമില്ല ചതിയുമില്ല. അപ്പോൾ ഹി ഈസ് നോട്ട് നെഗറ്റീവ്, ഈസ് പോസിറ്റീവ്. അതുകൊണ്ടല്ലേ ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയേ? അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത്? കള്ളവും ചതിയും. അതില്ലാതെ ഒരാൾ നിൽക്കുകയോ ഈ ലോകത്തേക്ക് നയിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അയാളെ ഇല്ലാതാക്കും. ലൈക്ക് ക്രൈസ്റ്റ്, ഗാന്ധിജി. But aren't they all prominent, reputed figures in history? Why they killed? എന്തുകൊണ്ട് അവർ കൊല്ലപ്പെട്ടു, മർഡർ ചെയ്യപ്പെട്ടു?
അഹിംസയിലൂടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നു. ഗാന്ധിജിയെ എന്തിനു വെടിവെച്ചു കൊന്നു? സ്നേഹം പടർത്താമെന്ന ക്രിസ്തുവിനെ എന്തിന് കുരിശിൽ തറച്ചു കൊന്നു? വാലിഡ് പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല. മനസ്സിലായ? അത് തന്നെ ഇപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നു അല്ലേ? മഹാബലിയെ എന്തിനു ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തി? നാട്ടിൽ കള്ളവും ചതിയുമില്ലാതെ എല്ലാവരെയും തുല്യരായി കാണുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി ഭരിച്ച ഒരു ഭരണകർത്താവിനെ എന്തിനെ ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തി? അപ്പോൾ ഈ നാട്ടിൽ അത് വേണം എന്ന് ഉള്ളവരല്ലേ? അത് കൊണ്ടുവരണം. കള്ളവും ചതിയും വേണം, ഭിന്നിപ്പ് വേണം, സമത്വം പാടില്ല. അപ്പം അത് വേണം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ? അപ്പോ ജനങ്ങളല്ലല്ലോ. ഭരണഘടനയാണോ ഭരിക്കുന്നവരാണോ? നമ്മളെല്ലാം അതിൽ തുല്യരാ. സൊസൈറ്റി നാശത്തിലേക്കാണോ പോകുന്നത്? നാശത്തിലേക്കല്ല പോകുന്നത്, ഓൾറെഡി നാശമാണ് ഈ സൊസൈറ്റി. അത് നന്നാവണം. എന്ത് വേണം? സൊസൈറ്റി ഒരിക്കലും നന്നായിട്ട് നമ്മൾ നന്നാവില്ല. ഞാൻ നന്നാവണം. ഈ ഞാനാണ് ഏറ്റവും മോശം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക. ഞാനാണ് ഏറ്റവും മോശം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കണം. എന്നേക്കാളും മോശമാവാൻ ഞാൻ ഒരാളെയും അനുവദിക്കാറില്ല. അപ്പം സ്വന്തം നന്നായ സൊസൈറ്റി നന്നാവും എന്ന് ഉള്ളൊരിതല്ലേ? ലാസ്റ്റ് നമ്മളെ നന്നാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കില്ലല്ലേ? പിന്നെ എന്നെ ചവിട്ടി താഴ്ത്തില്ലേ നന്നായി കഴിഞ്ഞാ അങ്ങനെ നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കരുതല്ലോ. എങ്ങോട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കില്ല? ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കും. ഞാൻ വിട്ടു പോകാനാ പറയും എല്ലാവരോടും. എന്നിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയല്ല, നമ്മുടെ ആണെങ്കിലും വിട്ട് അകന്നു പോകണമേ, ബ്രേക്കപ്പ്, അകന്നു പോകണമേ, ബ്രേക്കപ്പ്. ഇപ്പൊ ആ ഒരു ടോപ്പിക് ഇട്ടതല്ലേ അങ്ങോട്ടേക്ക്? ഏത് ടോപ്പിക്? റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറച്ച് കോൺട്രവേഴ്സീസ് ആയി. കോൺട്രവേഴ്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം. ചർച്ച ചെയ്യാം. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ അടുക്കള ചർച്ച ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ആ ഒരു കോൺട്രവേഴ്സീസ് സ്റ്റോറി എന്തുകൊണ്ട് ബ്രേക്കപ്പ് ആയി? ഞാൻ വളരെ മോശക്കാരൻ എന്റെ കൂടെ കൂടി മറ്റുള്ളവർ മോശമാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, അവരുടെ ജീവിതം സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ബ്രേക്ക്. അപ്പൊ ചേട്ടനാണോ ബ്രേക്കപ്പ് പറഞ്ഞത്? ചേട്ടനാണോ ബ്രേക്കപ്പ് പറഞ്ഞത്? ഞാൻ നമ്മൾക്ക് നന്നാവാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ, നമുക്ക് മറ്റൊരാളെ നന്നാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പരിപാടി അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കണം. എനിക്ക് സത്യസന്ധതയോടെയും അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും ഒരു സാധനം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് നിർത്തണം. വേണ്ടേ? മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോകരുത്. അത് മറ്റൊരാളുടെ ജീവിതവും അയാൾ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ആളുടെ ജീവിതവും ഇല്ലാതെയാക്കും. സോ എനിക്ക് ഈ കണ്ട ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രായത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം, എനിക്കിതുമായി സത്യസന്ധമായും അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും അതിൽ ഒരു റിലേഷനിലായിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ ഞാൻ അവരുടെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കണോ വേണ്ടയോ? വേണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അവരവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് വിടല്ലേ വേണ്ടേ? അപ്പം അവിടെ നല്ലതാവാൻ, അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു നല്ലതാവാൻ എന്നുള്ളൊരു, അവർക്ക് വേണ്ടിയല്ല, നമുക്ക് വേണ്ടി, എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അതില്ല. അത് അവരെ കൂടി ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്തിനാ? എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ ബാഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, ഈ പറഞ്ഞ സാധനം, എൻ്റെ ഈ കഴിവുകേടുകൾ എനിക്ക് നല്ലതാ, കറ നല്ലതാണെന്ന് പറയില്ലേ? പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും രാവിലെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണം, മാഷ് കറയുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. മനസ്സിലായ? എവിടേക്കോ ആ ഒരു സംഭവം മനസ്സിലായില്ല, അന്ന് ക്ലാരിറ്റി പറഞ്ഞു തരും. കറ നല്ലതാണ്. ഇപ്പൊ രാവിലെ തേച്ച് ഒഴുകി ഭയങ്കര കറയും അഴുക്കൊക്കെ ഉള്ള ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് ഒരാള് അധ്യാപകൻ ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ അത് ഇത്തിരി നല്ലതല്ലല്ലോ. പക്ഷെ നല്ല കറയും അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ്സൊക്കെ വരുന്നത് കറ കളയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഡിറ്റർജന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിക്ക് നല്ലതല്ലേ? അപ്പൊ അവർക്ക് കറ നല്ലതാണ്. അത് ഓരോ സിറ്റുവേഷന്റെ മാറുന്നതനുസരിച്ച് ആണാ. ഇപ്പോ വെടിവെക്കുന്നത് നല്ലതല്ല തോക്കായിട്ട്, പക്ഷെ തോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിക്ക് ഇവിടെ നല്ല ലാഭം കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഓരോ രാജ്യക്കാരും ഇഷ്ടംപോലെ തോക്കും ആണും അല്ലെങ്കിൽ റോക്കറ്റും മിസൈലൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടിലാണ് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ അത് മോശമാണ്. പക്ഷെ രാജ്യം വാങ്ങി വെക്കുമ്പോ നല്ലതാണ്. രാജ്യം വാങ്ങി വെക്കുമ്പം അത് ഒരു രാജ്യത്തും ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. അല്ല, ഞാൻ പറയാം, എന്തിനാ ഈ രാജ്യം ഇതൊക്കെ വാങ്ങി വെക്കുന്നു? ഇത്രയും കാശ് മുടക്കി സുരക്ഷയ്ക്കാ, ഡിഫൻസിനാ. എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഡിഫൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട്? ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അകത്തല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അക്രമം നടക്കണത്, പുറത്തല്ലല്ലോ. വേറെ രാജ്യക്കാര് തമ്മിലല്ല പ്രശ്നം, രാജ്യത്തിലുള്ളവരാ.
ഗാന്ധിജിയെ കൊന്നതും നമ്മുടെ രാജീവ് ഗാന്ധിയെ കൊന്നതും പുറത്തുള്ള രാജ്യക്കാരല്ല, ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ കൊന്നതും. നമ്മുടെ നാട്ടുകാര് തന്നെ. ഇപ്പൊ ഈ തോക്കും വക്കാണം ഈ ബോംബൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം, എന്തിനകത്ത് കാശ് കൊടുത്തു? എന്തെങ്കിലും പറയൂ CBSE ഞാൻ ആലോചിച്ചതാ. വെറുതെ മറ്റേ വയനാട്ടിലെ ദുരിതത്തിന് കാശ് കഴിക്കുമ്പോ കൈ മറത്തി കാണിക്കാനല്ലേ. അല്ല, ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചതാ. ആലോചിച്ചതൊന്നും കാര്യമില്ല, ആലോചിച്ചു തുടങ്ങണം ഇനി നമ്മള്. അത് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ആണ്. അതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞൊക്കെ പോയിന്റ് ആണല്ലോ. കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വെള്ളം എടുത്തേക്കോ. താങ്ക് യു. ഇതെന്തത്? സത്യം കെമിക്കലാണോ? അല്ലേ, വെള്ളം കെമിക്കലല്ലേ? H2O is water. ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടോ? It's chemical. Have it. Oxygen chemical അല്ലേ? എനിക്ക് കെമിസ്ട്രി അറിയില്ല തോന്നുന്നു അല്ലേ? പുള്ളി തന്നെയാണെങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ചോ. ബാർലി വെള്ളം കഥ പറയാം. ഇപ്പൊ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രശ്നങ്ങളായെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ ഹൗ ഡിഡ് യു ഡീൽ വിത്ത് ദാറ്റ്? അതെങ്ങനെ? സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നു കാണുമല്ലോ, ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു, പലയിടത്തും ചോദ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ കമന്റ് ബോക്സിലല്ലേ പറഞ്ഞേ, എന്റെ അടുത്തല്ലോ. എന്റെ അടുത്ത് താണ്ടപ്പോ ചോദിച്ചോ, അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് ഉത്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. പറഞ്ഞു. അല്ലാതെ വഴിക്കോളോ പട്ടികളോ എല്ലാ ചോരക്കും ഞാന് എന്തിനാ പട്ടി കുറയ്ക്കുന്നേ, പോയ പട്ടി എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. മനസ്സിലായില്ലേ? മനസ്സിലായി. ഇപ്പം കൊറേ സൊസൈറ്റിയുടെ ചിന്തയും വയലൻസ്, സത്യം, ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്നുമല്ല, ഇതൊക്കെ എന്നിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സൊസൈറ്റിയിൽ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. ആക്ച്വലി സൊസൈറ്റിയിൽ മണ്ണെണ്ണ വാങ്ങാൻ പോകും നമ്മള്, പഞ്ചസാര അല്ലേ?